እንዳትነካ ዘይት ምን ያህል አስቸጋሪ በቃ ለምን የሚል ነገር እንደው ዘይትና ምግብ ነገር ካነሳን ግን ምግብ ያዘጋጃሉ ቤት ውስጥ አዎ ሙያ ኢትዮጵያዊ ሴት እኮ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ማለት ትልቅ ስልጣን ነው። በዚህ በኩል ደግሞ ልጆች ማስጠናት ሊኖርበት ይችላል። እውነቱ እንዴት ይጣጣማል? ልጆቼ ከፍ ብለዋል። እሺ አስተኛ ይፈልጉ ብዙ አስተኛ ይፈልጉ። እሺ በትምህርታቸው በጣም ጎበዞች ናቸው። በዛ በኩል እግዚአብሔር ደርሶኛል። ሁለቱም በጣም ጎበዞች ናቸው። ነገር ግን እንደዛም ሆኖ ስለ ቤተሰብ መከታተል ያለብኝ ማወቅ ያለብኝ ነገሮች እንደምንም ሰዓቴን አዳርሼ አውቃለሁኝ። ስለዚህ ቤት ውስጥ በመገባበት ሰዓት ያው መቼም ቤት ከንቲባ አይደለሁም። ቤት ስገባ እናት፣ ሚስት፣ ጎረቤት እንደዛ ነኝ። ስለዚህ ይሄንን በሚገባ አውቃለሁ። ይሄን ስለማውቅ አይምታታብኝም። ሁለተኛ ከንቲባነቴ አስከትሎት የመጣውን ኃላፊነት ቤተሰብ ያውቁታል። ስለሚያውቁ ይረዱኛል ማለት ነው። በስልክ በቦርሳ የሚሰራ ስራ እየገብቼ አስቸኳይ ነገር ቢኖርና ዛሬ ከእናንተ ጋር ምንም ሰዓት የለኝም ብል ይረዱኛል። እንደዛ አንዳንድ ጊዜም እንደውም ሴት ልጄ ታነባለች፣ በጣም ታነባለችና ታነብና ለማንበብ ጊዜ የለሽም ይሄን ነገር ሰማሪ አውጥቼልሻለሁ ብላ ለኔ ታቀርብልሃው በጣም ደስ ታግዛለች ማለት ነው ስራ። Today I'm going to tell you about background history of current mayor of Addis Ababa City. Adenek never shared her personal life via public media. She revealed her husband, Tishomi Ababe, on a Seifu on EBS talk show episode. Adenek also told she has 2 children, a boy and a girl. She also thanked Tishom for being a caring and supportive person in the family and helping to complete her education. She's background history. Adenek Abibi, born in Arsi province, Adenesh has little familial disclosure, according to her education background documents. She is the only daughter of 6 children. Abibi's prominence in the province led to establishing Iricha Primary School in 1977, where Adenek was received as the first female student. Adenek independently taught herself for the sake of her father, based on child marriage. Inspired by her deeds, Abibi progressively admitted the violence against women and criticized parents who did not want to allow their female children to attend school. Initially, 5 girls enrolled the school, but only Adenek passed the 6th grade national exam. Adenek's early career was as an elementary school teacher before becoming the administrative director of the school. Her capability for leadership at both federal and regional levels led her to enter politics. In 2001, Adenek served as attorney of the Oromia Justice Bureau. In the 2005 general election, she won a seat in the House of People's Representatives Aseko constituency. Then she took a director position at the Oromia Development Association, ODA, where she served for 5 years. During the position, Adenek reformed the status of the association and becomes the mayor of Adama. She was the first female in the position and embarked on significant changes during her administration, including the reduction of corruption within the city. Adenek is the first woman in the mayor position of Addis Ababa since 1910. Adenek was known for corruption fighting by undertaking significant reforms in Ethiopia and involved in mobilizing resources to support the government against the rebel TPLF amidst the Tigray War. In November 2021, Adenek visited injured NDF soldiers at Armed Forces Comprehensive Specialized Hospital in Bishoftu. She donated 15 million birr of medical equipment and other clothes to the military in the course of law enforcement operation. የኔ ፕሮግራም ብዙ ጊዜ እንደ ኮሌስትሮል ነፃ የፖለቲካ ነፃ ነው ማለት የማህበራዊ ጉዳዮች ነው የሚስተናገድበት። ግን ብዙ ጊዜ ከርቀት የምሰማው ነገር አለ። ወይዘሮ አዳነች አዲስ አበባ የማን ናት የሚባል ነገር። አዲስ አበባ የኔ ያንተ የኛ የሁላችንም ናት። የሁሉም ነው፣ የሁላችንም ናት። አዲስ አበባ እኮ አልቻልኳችሁም አላለችም። ሁሉንም እንደየባህሪው እንደየአቅሙ የምታስተዳድር ከተማ ናት። ትችላለች። አዲስ አበባን የኔ በማለት ለየብቻ ከፋፍለው የራሳቸው ሊያደርጉ ለብቻቸው የሚፈልጉ አካላትን ነው ማስተናገድ ያቃታት እንጂ የሁሉ መሆን አላቃታትም። አዲስ አበባ የሁሉ እንኳን የኛንና የአፍሪካውያን
የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ነው። ብዙ አፍሪካውያን ይኖሩባታል። እንኳን እኛና ብዙ የኢንተርናሽናል ተቋማት ይኖሩባታል። ነጮች ይኖሩባታል። ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ይኖሩባታል። በዓለም እኮ 3ኛው ዲፕሎማቲክ ሀብ ናት። አዲስ አበባ ለሁሉ ብቁ ናት። ስለዚህ ትበቃናለች። የሁላችንም ናት፣ የኛ ናት ብለን ይልቅ ሁላችንም ምን አደረግንላት? አዲስ አበባን ለማሳደግ፣ አዲስ አበባን ለማስዋብ፣ አዲስ አበባን እንደ ስሟ አበባ እንድትመስል እኔ ምን ሰራሁላት ከተማዬን የሚለውን ራሳችን ብንጠይቅ ነው የተሻለ የሚሆነው እንጂ አዲስ አበባ ሁላችንም የኛ ሆና ማስተናገድ የምትችል ድንቅ ከተማ ናት። በትርፍ ሰዓቱ ምን ያዝናናዎታል? ትርፍ ሰዓት የሆነች ነገር ካለች ብዬ ነው። ያው ሰዓትን ማኔጅ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደምንም ሁሉም ነገር እንደየመጠኑ ስለሚያስፈልጋል። አሁን ካለብን ጫና አንጻር ዋናው ስራ ነው። ነገር ግን በስራ ውስጥ ጥቂት ሰዓትን ለቤተሰብ ለአንዳንድ ነገሮች መውሰድ አይቀርምና ትንሽ ሰዓት ሲገኝ እጸልያለሁ፣ አነባለሁ ትንሽ ለስራዬም ስለሚያግዘኝ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከቤተሰቦቼ ጋር ውሏችንን እንደዚሁ አጠቃላይ ትንሽ እንጨዋወታለን። የቤተሰብ ጊዜ ትንሽ አሁን አዲስ አበባ የወጣቶችም ሀገር ነች። ወጣቶች ደግሞ ስፖርት ይወዳሉ። አዲስ አበባ ስቴዲየም አሁን ጨዋታ መመልከት ቢኖርቦ ደስ እያሉት ጨዋታ ያሉ ኳስ ይወዳሉ። ምክንያቱም ከኳሱ ፍቅር በላይ እዛ ያሉት ወጣቶችና ኳስን የሚወዱ ወጣቶችን ስሜት ነው እኔ የምጋራው ማለት ነው። ስለነሱ ስሜት ማለት ጊዜ መስጠት አለብኝ ለነሱ ስሜት ብዬ እና ጊዜም እሰጣለሁ። እስቲ አሁን ከውጭ ሀገር ክለቦች 2 ክለብ ጥሩልኝ ብሎት። አርሴናል፣ ቼልሲ። አርሰናል፣ ቼልሲ በቃ በደንብ ሲባሉ የሚሰሟቸው እንደ ልጆች ቤተሰብ ባለቤት ይሁን በኳስ። እርሱም ስፖርት እየሰሩ አንዳንድ ፎቶዎችን አይቻለሁ ከህብረተሰቡ ጋር። ስፖርት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ባህላችንም መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ግን እኮ ብዙ የአዲስ አበባ ቦታዎች አሁን እየታጠሩ ፎቅ እየተሰራባቸው የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች እየጠፉ ይህን ችግር ያውቁታል ብዬ አስባለሁ በሚገባ እና ብዙ ወጣቶች ደግሞ ሱስ ውስጥ እየገቡ እና ሁለቱ እንዴት ይጣጣማል? ማስ ስፖርት፣ ማህበረሰብ አቀፍ ስፖርት መስሪያ ቦታዎች አሉን። ነገር ግን እንዳልከው ለወጣቶች መዋያ የሚሆኑ ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች በሚገባ አልተያዙም፣ ትኩረትም አልተሰጡም።